जिंदाबाद जिंदाबाद। First of all, I want to tribute the mercy of God, Lord Buddha, and the father of social transformation and education, Mahatma Jyotiba Phule, and the father of reservation, King of Kolhapur, Chhatrapati Shahuji Maharaj, and the father of nation, and the great politician, great thinker, great economics, great writer, great philosopher, great leader, Bharat Ratna Bodhisattva, Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar. And the BAMSAFE, the founder of BAMSAFE, DS4, Bahujan Samaj Party, Bahujan Nayak, Mandar Kansiram Saheb. And I also express my gratitude to Bahenji for a big trust. And I want to say all of you, in front of all of you, I never disappoint and I never hurt to Bahenji. I will work only and only for the development of the party. This is my promise in front of all of you. ముందుగా మహామానవుడు గౌతమ్ బుద్ధునితో పాటు మన మహనీయులైనటువంటి ఛత్రపతి మన మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్, నారాయణ గురు, పెరియార్ రామస్వామి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మాన్యవర్ కాంశీరామ్, అలాగే బహన్ కుమారి మాయావతి ఆదేశానుసారంగా నేను కేవలం పనిని మాత్రమే నమ్ముకున్నాను. పనిని మాత్రమే మరి మీ అందరితో చేయించుకుంటూ ఈ దేశం మొత్తంలో పనే నా యొక్క పదవిగా భావించి నేను ముందుకెళ్తానని మనవి చేస్తున్నాను మిత్రులారా. Now I want to Krantikari Jai Bhim, Mandir ki Jai Bhim to all of you. Those are sitting on that podium and chairs, those are sitting on in front of me. So I want to say to all of you, Andar ki Jai Bhim. అందరికీ జై భీమ్. You know, today the BSP is rising in everywhere. North to south, east to west. BSP is rising. BSP is rising very fastly everywhere. Today use huge crowd, your young power is saying BSP is also rising in Andhra Pradesh. ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం దాకా, పడవ నుంచి ఉత్తరం దాకా ఈ భారతదేశంలో మరి మొట్టమొదట ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఉద్భవించబోతుంది. రాబోయే రోజులలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ యొక్క రాజ్యం రాబోతుంది. Just I want to give some examples. Why BSP is rising? In Chhattisgarh, last month there was the election of municipal corporation. 2 municipal chairmen we win in Chhattisgarh. 2 municipal chairmen we win in Uttarakhand. 17 corporators we win in Gujarat. And also very big thing happened in Telangana. Graduate MLC election. We just decide within 3 to 4 months we will contest election in graduate MLC election. Prasanna Hari Krishna, approximate 65,000 votes we are achieving. Third position, not a small thing. 65,000 votes is a very, very big thing for the BSP in South and especially in Telangana and Telugu state. మిత్రులారా, దేశంలో మన బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మున్సిపల్ చైర్మన్గా మన ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ మధ్యప్రదేశ్లో కానీ 2 చొప్పున, అలాగే అనేక రాష్ట్రాలలో మనకు కార్పొరేటర్లుగా ఎన్నో పదవులు అలంకరించుకుంటూ, ముఖ్యంగా మొన్న జరిగినటువంటి తెలంగాణలో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్, గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో మనకు ప్రసన్న హరికృష్ణ అనే వ్యక్తి మరి ఒక బీసీ నాయకుడు మరి పోటీ చేసి జాతీయ పార్టీలైనటువంటి కాంగ్రెస్, బీజేపీకి పోటాపోటీగా
65,000 ఓట్లు తెప్పించుకొని మరి వాళ్ళకి చెమటలు కక్కిచ్చాడు. మరి మన సత్తా ఏందో చాటడం జరిగింది తెలంగాణలో. Nowadays, in all over India level, very big number of the youths, they are joining BSP. Everywhere, they are realizing only BSP is a voice of poor people. Only BSP is a voice of vanchit people. Only BSP is a voice of voiceless people. ప్రజల యొక్క వాయిస్ ఏదంటే ఈ దేశంలో యువకుల యొక్క మార్గం ఏదంటే అది కేవలం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మార్గమే. ఈరోజు దేశంలో యువకులంతా కూడా బీఎస్పీ వైపే చూస్తున్నారు. మరి అందరూ కూడా యువకులు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పార్టీని బలోపేతం చేసి మీరు వెన్నుముకగా మారాల్సి ఉందిగా మరి సార్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. We are all aware about that. BSP is a self-respect movement. Everyone know about that. BSP is a self-respect movement. What BSP want to do in India? BSP is only thinking we want to implement 100% constitution of the Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. BSP want to fulfill the dream of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. BSP want to fulfill the dream of Mahatma Phule Chhatrapati Sahuji Maharaj, Periyar and Guru Narayana Devan. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అంటే ఆత్మగౌరవ పోరాటానికి సంబంధించినటువంటి పార్టీ. ఇది ముఖ్యంగా మన మహనీయులైనటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, మన జ్యోతిరావు పూలేతో పాటు ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్ గారు, అలాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క మహనీయుల సిద్ధాంతాన్ని అమలుపరిచే పార్టీ. ఈ యొక్క సిద్ధాంతాల మీద మరి ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో మన పార్టీ ముందుకెళ్తానని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. All of you mostly here, I think 70% young boys and youth is here. It's a very positive sign. 70% మంది యువకులు ఈరోజు ఈ సభకు వచ్చినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. And also Bahenji want to that we want to more and more young generation in the party. That's why in your state, Gautam Mandela is appointed as a state president. బైంజీ గారు యువకులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మొత్తం దేశంలో 50% యువకులే పార్టీలో ఉండాలని చెప్పి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి మన బందేల గౌతమ్ గారిని మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమించడం జరిగింది. Dynamic and barking leader, soaring like lion. డైనమిక్ అండ్ మరియు ఎంతో క్రమశిక్షణతో మరి నిబద్ధతతో ఉన్నటువంటి బుందేల గౌతమ్ గారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. And we also need some more and more experiences. That's why when you appointed some senior persons as a state coordinator, Param Jyoti ji and Purnachandra Rao ji, both is a very senior person. బైంజీ గారు మరి ఈ రాష్ట్రంలో అనుభవజ్ఞుల అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని చెప్పి One మరి side పెద్దలు experience and classic leadership, and one side a mass leadership. మరి క్లాస్ లీడర్ అయినటువంటి పరంజ్యోతి గారి పెద్దలకి కోఆర్డినేటర్గా వారికి ఆ పదవినిచ్చి అలంకారాన్నిచ్చి సన్మానించడం జరిగింది. అలాగే పూర్ణచంద్రరావు గారు మాజీ డీజీపీ గారిని కూడా మరి కోఆర్డినేటర్గా సన్మానించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో వారి అనుభవాలు కూడా గౌతమ్ గారికి తోడుగా ముందుకెళ్తాయని ఆశిస్తున్నాను. It's been direction and experiences from this side, energy is a this side. మరి ఆ పెద్దల సలహాతోని ఇక్కడ యువ ఉత్తేజంతో మరి గౌతమ్ గారు కలిసికట్టుగా అందరూ ముందుకెళ్తారని మనవి చేస్తున్నాను. 100% in future BSP will rise very fastly in also in Andhra Pradesh. 100% రాబోయే రోజులలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తప్పకుండా బీఎస్పీ ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. We all want to fulfill the dream of Baba Sahib Dr. Ambedkar. We want to remove the atrocities from the society. We want to remove the poorness. We want to remove the unemployment. We want to remove the untouchability. But we are failed still. Why? Because we are not in the power.
Those are in the power. They are thinking these are the unhuman, not human. They are all the inhuman. In Bihar, there is a one caste is there. His name is Musahir. There is leader saying Musahir is not a man, not a human. They are all inhuman. These are things is going in India. That's why we are saying we want to implement 100% Constitution of Baba Sahib Dr. Ambedkar. It means there is no untouchability. If Baba Sahib Dr. Ambedkar constitutionally 100% implemented by the government, it means no untouchability, no place of any atrocities in India, no problem of employment, no problem will be happen for the money. All things designed by the Baba Sahib Dr. Ambedkar in the Constitution. How to resolve the problems, all the things defined Baba Sahib Dr. Ambedkar in the Constitution. But these all the Congress and BJP, they don't want to implement the Constitution of Baba Sahib Dr. Ambedkar. They want to replace by the Madhu Constitution in India. But we don't want to be silent. We are not going to be silent. If you are going to change our Constitution, we are fight for our Constitution. మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో మరి అనేక అత్యాచారాలు, కుల వివక్ష, మరి మీ పట్ల ఒక మానవతా దృక్పథంతో కాకుండా ఈ పాలకులు మనుషులుగా కూడా చూడట్లేదు. దానికి అంతటికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలకులకు ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన. అలాగే బీహార్లో కూడా వాళ్ళను ఎన్నో హింసలకు గురి చేస్తూ వారి పట్ల ఒక రాక్షసంగా వ్యవహారం చేసుకుంటూ మనుషుల కంటే హీనంగా ఒక పశువులాగా చూస్తూ ఉన్నారు. అట్టడుగు వర్గాలంటేనే వాళ్ళని ఒక జంతువులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ పాలకులు అలాగే మనను ఆ విధంగానే చూస్తున్నారు. కాబట్టి మనకు ఒకే ఒక మార్గం ఉంది, అదేంటంటే రాజ్యాంగము. రాజ్యాంగబద్ధంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకు చూపినటువంటి రాజ్యాంగ హక్కులు 100% అమలు కావాలంటే అది కేవలం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ద్వారానే ఆ రాజ్యాంగ హక్కులు, అధికారాలు మీరంతా కూడా సమానమైన హక్కులతో, అధికారాలతో, నాయకులతో, ఎమ్మెల్యేలుగా మీరందరూ కూడా మరి అధికారాన్ని దక్కించుకోవాలంటే అది కేవలం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది, రాజ్యాంగం ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని సవినయంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, only BSP is a single party saying I am an Ambedkarite party. Only BSP. Congress, BJP, YSRCP, TDP, Janasena, AIDMK, DMK, Deogoda Party, RJD Party, Samajwadi Party, Trinamool Congress Party. These are all the parties saying only Jai Bhim, but not saying I am an Ambedkarite party. Only BSP is saying I am an Ambedkarite party in India. ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కానివ్వండి, లేదా జనసేన పార్టీ కానివ్వండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, బీజేపీ పార్టీ కానివ్వండి, దేశంలో ఉన్న డిఎంకే పార్టీ కానివ్వండి, లేదా బీహార్లో ఉన్న ఆర్జేడీ పార్టీ కానివ్వండి, ఎక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజ్వాదీ పార్టీ కానివ్వండి, ఏ పార్టీ అయినా కూడా మన ఓట్లు దండుకోవడానికి జై భీమ్ అనే మాట మాట్లాడతారు. కానీ మరి అసలైన సిసలైన అంబేద్కరిస్టులు ఎవరయ్యా అంటే వాళ్ళ పార్టీ అంబేద్కర్ మరి ఉన్నారా అంటే ఆ పార్టీలలో ఎక్కడ అంబేద్కర్ లేరు, మరి అంబేద్కరిస్టులు లేరు. మరి ఈ దేశంలో ఒకే ఒక పార్టీలో అంబేద్కరిస్టులు ఉన్నారు. వారు ఎవరంటే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ యొక్క కార్యకర్తలు, నాయకులు మాత్రమే అని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. In all over India, you know, aware about all the party types. The only like BJP, NDA or second is NDA, one is UPA. NDA, India, UPA the whole time. NDA and India, all parties join each other. Only one dream is first finish BSP.
India is saying BSP is not a good party. BSP is a B team of BJP. India is saying, India party, India Government is saying BSP is not a good party. BSP is not good party. Why? Why BSP is not good party? Because BSP is a power of powerless people. ఇండియా కానీ ఈ దేశంలో కుటుంబాలు అవి రెండు కూడా బిఎస్పి అంటేనే వణుకు పుడుతున్నాయి. వారికి ఈ పార్టీ అంటే గిట్టదు అసలు. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఉన్న అత్యధిక జనాభా శక్తి ప్రజలు అందరూ బిఎస్పితో పాటే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా బిఎస్పిని అడ్డుకోవాలనే ప్రయత్నంలోనే ఉన్నారు ఈ దేశంలో. ఇండియా ఈ దేశంలో ఎప్పుడు కూడా బిఎస్పిని ముందుకు రానియద్దు అని చూస్తున్నారు. కాబట్టి మిత్రులారా, బిఎస్పికి మరి మీ బలమే, మీ ప్రజల భయమే, మీరే ఈ బిఎస్పి వెన్నుముక్క అని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. Every time BJP and Congress and all parties, every time they are stopping us. Whenever we are rising, but they are stopping us. But I am saying to all these parties, don't think about that. You will permanently stopping us 100%. As nahi to kal BSP will form the government in the Delhi in Parliament. ఈ పాలకులు మనను అణిచిపెట్టాలని చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఎదగకుండా పార్టీని ఎంత తొక్కాలని చూస్తున్నారో అంత ఉవ్వెత్తున ఉప్పొంగి ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఉద్భవించబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. If you want to fulfill the dream of Baba Sahib Dr. Ambedkar, if you want to remove the untouchability from the society, if you want to remove the atrocity from the society, if you want to remove the poorness from the society, we must think about the BSP. We must form the government of the BSP. This is the only way. సమాజంలో మార్పు కావాలంటే, పేదరికం పోవాలంటే, సమాజంలో సమానమైన హక్కులు కావాలంటే, బీసీలకు సమానమైన అధికారాలు దక్కాలంటే మరి కేవలం అదొక బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది మిత్రులారా. ఇంకే ఇతర పార్టీలు మన వర్గాలకు అవకాశాలు కానీ అధికారం కానీ దక్కనివ్వదు. వాళ్ళు నిరంతరం మనను ఆపుతూనే ఉంటారు. కేవలం ఒక బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అవకాశాలు ఇస్తుందని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. It is our duty. We need to work hard to develop our party in the state. We create the army. We must create the army in the Andhra Pradesh also. Like committees. Committees is the army of the Bahujans. Like district committee, assembly committee, polling booth committee, sector committee. This is our main intention, our next 3 to 4 months. Anyhow, we must complete the task of committees. It's been creation of army in the Andhra Pradesh BSP. మన రాష్ట్రంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఒక సైనికులుగా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. కులాల వారీగా మన కులాలను బలపరుచుకుంటూ మనం ముఖ్యంగా ఈ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ యొక్క ప్రతి జిల్లాలలో, ప్రతి గ్రామాలలో మనము ఒక సైనికుల్లాగా మనం ఒక ఉమ్మడిగా ఒక కమిటీలు వేసుకొని బలమైన నిర్మాణం చేసినట్టయితే మనల్ని అడ్డుకునే శక్తులు ఏవి కూడా మరి ముందుకు రాలేవు. మనము తప్పకుండా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయాన్ని సాధిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. And also we must remember the method of to reach the people and teach the people, which is given by the Manwar Kansiram Sahib. To reach the people and teach the people, method is given by the Manwar Sri Kansiram Sahib. మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ప్రజలే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీకి మూలము. మన పనియే మన యొక్క రాజ్యం తేవాలంటే మరి మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారు చెప్పినటువంటి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప స్లోగన్లు మనకు తూటాలు అయిపోయినాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మరి వారు చెప్పిన బాటలో మనం అందరం కూడా ప్రయాణించాలని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. And lastly, I want to say some new announcement for the structure of the party. Like all district, assembly, sector, polling level committees is the same pattern like gold. There is no changes. It's mean district committee, no changes. Assembly committee, no changes.
sector and polling committees, no changes. But new posts created by the bench. It's meant 2 district in charge in each district. 2 district in charge must be senior persons. 2 district in charge must be senior and regular, and missionary person will be appointed as a district in charge. 2 posts for the district in charge. Secondly, each assembly, 2 assembly in charge. 2 assembly in charge. Each assembly. I think 183 assemblies here. అసెంబ్లీకి 2 చొప్పున సీనియర్ నాయకులను ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ మార్పులు కేవలం ఇవి మాత్రమే. అలాగే జిల్లాకు కూడా 2 సీనియర్ నాయకులను మరి ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టడం జరుగుతుంది. మిగతాదంతా కూడా బూత్ కమిటీ నుంచి అసెంబ్లీ కమిటీ వరకు, జిల్లా కమిటీ వరకు ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అవుతుందో అదే విధంగా కొనసాగుతుందని తెలియజేస్తున్నా మిత్రులారా. It's been 175 assembly in Andhra Pradesh. It's clear? 175 assembly in Andhra Pradesh. It's multiplied to. It's been 350 assembly in charge appointed by the district and district in charge. Those are living in same constituency, must be missionary and regular persons. మిషనరీ మూమెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు, బహుజన మూమెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు 2 చొప్పున అంటే 175 అంటే 350 మంది నాయకులు మరి ఈ రాష్ట్రంలో మనము నాయకులను కొత్తగా నియమించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీరంతా మిషనరీ వర్కర్స్గా మారుతారని ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ అవకాశం వస్తుందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా మిత్రులారా. All the committee formation work must be complete within 3 months. From today, starting this now. It means within 3 months we must complete all the party structures, just like district committee, assembly committee, sector committee, polling booth committee. We must complete all the committees within 3 months. Without committee, we are not going to win any 1 seat. 3 నెలల్లో మనకు బూత్ కమిటీల నుంచి, సెక్టార్ కమిటీల నుంచి, అసెంబ్లీ కమిటీల వరకు ప్రతి కమిటీలు కూడా 3 నెలల అవకాశం అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 నెలల్లో మీరు పూర్తి కమిటీలు నిర్మించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను మిత్రులారా. Our aim is next 3 to 4 years. We want to create at least 1 lakh PSP soldiers in Andhra Pradesh. 1 లక్ష సైనికులని ఆంధ్రప్రదేశ్లో తయారవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను మిత్రులారా. And each party persons, senior and junior, all the party persons must be the member of the party. Membership is a 50 rupees membership. It is compulsory for all. 50 రూపాయల సభ్యత్వం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు పార్టీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇంకా 50 రూపాయల సభ్యత్వం తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మిమ్మల్ని నాయకులుగా గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది మిత్రులారా. Without membership, nobody will be appointed as any post of the party. మీకు కనుక సభ్యత్వం లేకపోతే మీకు ఎలాంటి పోస్టులు అనేవి ఇవ్వడం జరగదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సభ్యత్వం తొందరగా తీసుకోండి. These are some directions given by our Bahenji. మన యొక్క దేశ నాయకురాలు, మన భవిష్యత్తు ప్రధానమంత్రి బెహన్ కుమారి మాయావతి గారు. Bahenji's main intention is this: we have to complete all the structure formation within 3 to 4 months. 100%. If you will work hard, 100% we will form all committees. After that, we will start a big rallies and agitation after the creation of the committees. Definitely, if you will create all things, if you will success for this task, 100% we will win seats in Andhra Pradesh. Jai Bhim, Jai Bharat. మనమందరం కూడా రాబోయే రోజులలో ఖచ్చితంగా బైకి ఆదేశానుసారంగా ఈ యొక్క కమిటీలన్నీ నిర్మించుకున్నట్టయితే మనము పెద్ద ర్యాలీలు, ఇలాంటి ఎన్నో గొప్ప సభలు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరంతా సైనికుల్లాగా పనిచేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. జై భీమ్, జై భారత్. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా. రామ్జీ గౌతమ్ గారికి శాలువా కప్పి మన మదనపల్లి నాయకులు తలపాగా పెట్టి సన్మానం చేస్తారు. వర్ధిల్లాలి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, వర్ధిల్లాలి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, వర్ధిల్లాలి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ.
వర్ధిల్లాలి పెంకుమారి మాయావతి గారి వర్ధిల్లాలి పెంకుమారి మాయావతి గారి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి రామ్జీ గౌతమ్ గారి నాయకత్వం. ఇప్పుడు మన అన్సర్ గారు మైనార్టీ నాయకులు, ఆయన చిన్న సన్మానం చేస్తారు. అని మరియు పరంజ్యోతి గారు